أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hello and welcome everybody to another lecture on strategic management. I'm Safiullah Shinwari. Dear students, in this session we're going to explain the pestle analysis, which is also known as pest analysis. So we'll talk about the importance of the pestle analysis, why the organizations they're using, and what's the impact of the pestle analysis on organizations. As you see, it includes some important elements like political, economical, social, technological, environmental, legal. So all these factors, they are making the pestle analysis. So let's discuss all these points in further detail. At first, let's talk about the pestle analysis, what it stands for. As we know that, the pestle analysis is known as pest analysis, and this is one of the well-known or famous tool or technique or a framework which is used by the new businesses or by those business units which are going to operate in the international market for the first time. They're entering the market, so they're using to analyze and monitor the market and study all those factors which are having a very profound or a very strong influence or impact on the organization's performances. यानी ये मॉडल कैस इदारात व कंपनियां इस्तेफादा में करना ताकि एक मार्केट या स्टडी करना एनालाइज करना खुसूसन उ कंपनियां कि में खाया कि द इंटरनेशनल मार्केट इंटर शवा या द एक न्यू मार्केट इंटर शवा वो में खाया कि मार्केट तहलील करना अस्तमामी अबाद अस्तमामी डायमेंशंस वो मार्केट अब स्टडी करना और अर्जेबी करना और हमेशा मॉनिटर करना वो अभी भी ना कि कुछ फैक्टर्स कि वो सारे इदारा वो सारे परफॉर्मेंस इदारा के तौसीरी मनफी में था ना कि पैदा करना. This tool is especially useful when starting a new business or entering a foreign market को قبلا ما گفتیم कि خصوصا business نوعی که میخواد که یک نوع business یا یک نوع venture آغاز کنه دیگه واقعاً اول باید مارکت مکمل تحلیل کنه. It is often used in collaboration with other analytical business tools such as the SWOT. خو تمامی framework هایی که در strategic management ما شما داریم که از قبیل SWOT از او TOWS matrix از او BCG یا pestle analysis از یا Porter 5 model است. این تمام مدل ها که هستند به خاطر different times استفاده میشه تا که business unit مطالعه کنه، تحلیل کنه، ارزیابی مارکت کنه، internal external opportunities و internal و external factors के सूरा مطالعه کنه. लेकिन तमामी मॉडल्स या तमामी टेक्निक्स या तमामी टूल्स क्या बाहम निका क्या वाबस्तगी दारा खो पेस्टल एनालिसिस कबल मगुफ्तम कि ये एक मुखफ़फ़ as political, economical, social, technological, environmental and legal factors तमामी जो कि जब मेशा इबारमा पेस्टल एनालिसिस तश्किल में था. Let's discuss the first element which is the political factors. You know that the political factors, they can influence or they can have impact on the country, on the businesses, on the economy, on the markets. يعني در كل تمام فاكتورات سياسي या तग़यीर व तहव्वुल सियासी की सूरत में गिरा वो बड़े businesses वो बड़े कंपनियां तौसीरी मुस्तकीम दारा खुसूसन शुमा मिसाल दीदिन कि अमेरिका या गवर्नमेंट चेंज सूरत गिरफ्त या पॉलिटिकल सिस्टम की चेंज then Obama went and Donald Trump replaced him. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के मिसाल पॉलिसी हुआ क्या बिजनेसेस बिल्कुल मतफावत बुद वह तमाम वो बिजनेस और क्या रीओपन कर कि वक्त ओबामा वह बैन शुदा बुदन बखतर कि वह एनवायरनमेंट ज़रार में रसोनीदन एनवायरनमेंट आलूदा में सफ्तन. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प क्या वह दोबारा रीओपन कर ये एक पॉलिटिकल चेंज बुद कि आमद politically तउंजा चेंज आमद आज खतर क्या बिजनेस बड़े बिजनेसेस क्या एक तासीर आमद ये तासीर या मुस्बत में पोशे या मनफी में पोशे. These factors are all about how up to what degree a government intervenes in the economy or a certain industry. Basically, all the influences that a government has on your business could be classified here. This can include government policy, political stability. हो ज़माने के the exact political stability ना बाशा خو اول خو باید دیرم ببینیم اگر کس مثال میخواد که در یک مارکت انتر شود
در اونجا از لحاظ پولیتیکال فاکتورز و مارکت مطالعه میکنه. یعنی گورنمنت پالیسیز را میبینه که دولت چه قسم پالیسی ها داره به خاطر بزنس. اگر شما ببینید در امریکن گورنمنتس همیشه در اونجا که کدام کمپانی انتر میشه و مارکت شیرزش که کم امپروو میشه و سرشان که پالیسی سخت وضع میکنه تا که مارکت شیرشان پس پایین بیاره دیگه. حالا کمپانی ها زیاد مثال نمیخواد که در امریکن مارکت انتر شود. فعلا بسیار زیاد گروینگ مارکتس که و ایندیان و چاینیز مارکتس است که در اینجا که همون پالیسی و بزنس بسیار فرندلی می باشه. یا پولیتیکل استابیلیتی را مد نظر میگیره که آیا یک مملکت که در اونجا یک کمپانی میخواد که در اون مارکت انتر شود پولیتیکل استابیلایز است یا نیست. اکثرا شما میبینید در افغانستان که زیاد اینوستمنتس نمیکنه چرا که در افغانستان مارکتس پولیتیکلی یقدر استابیلایز نمی باشه. anytime anything can happen. از این خاطر است که مردم پیسه خود در ریسک نمی اندازه. زمانی که در یک جای اینستابیلیتی باشه مثال یا کرپشن باشه که در کرپشن شما هم میبینین که بعضی ممالک در اونجا کرپشن زیاد می باشه دیگه بزنسز در اونجا نمیخواد که اینوستمنت کنه. یا ټیکس یا ترید پالیسیز که از وها فرندلی نمی باشه یا مثال لیبر لا در یک مملکت که از او تاثیر داره. اگر لیبر لا بسیار سخت باشه مثال در اونجا باز کمپانی ها که از اینوست نمیکنه در اون مارکت انتر نمیشه. یا لیبر لا که از بسیار اکسپنسیو لیبر کاست که از یا لیبر فورس که از او اکسپنسیو باشه دیگه باز هم کمپانی ها که از در اون مارکت انتر نمیشه. که مثال خوبی شما میبینیم چاینا که در چاینا که از لیبر کاست یا لیبر ورک فورس که از او بسیار ارزان است دیگه. در دنیا بهترین کمپانی ها که از و رخ کرده طرف چاینا و در چاینا که از اینوستمنت خود در اونجا میکنه. شما ببینید آیفون پرودکشن خود در چاینا میکنه دیگه. مثال کمپانی بسیار مهم جهان که است و در چاینا پرودکشن خود میکنه دیگه. اگر این تمام نقاط اگر مثبت باشه بالای کمپانی تاثیر مثبت داره. لیکن اگر این منفی شوه مثال پولیتیکلی یک مملکت اینستیبل باشه در اونجا لیبر لا سخت باشه ټیکس پالیسی بسیار سخت باشه گورنمنت رولز اند ریگولیشنز سخت باشه فارن ترید پالیسی سخت باشه باز دیگه این تاثیرات بسیار منفی بالای یک کمپانی داره. وقتی که یک کمپانی را مطالعه میکنه و به نتیجه برسه که این تمام نقاط منفی است باز دیگه و اوایډ میکنه در مارکت انتر نمیشه. The next factor is the economic factors. قسمی که شما میبینن که economic factors هم میتونه که بالای بزنس بالای گروت بزنس گس یا بالای سکسس بزنس گس یک تاثیری مستقیم داره. خب economic factors گس میتونه که ما در یک مملکت مثال economic factors که میبینیم یا در یک مارکت economic factors که میبینیم میتونه که economic growth باشه. یعنی یا در یک مارکت که کمپانی میخواد که انتر شود اونجا economic growth چطور است. مثال شما ببینید فعلا پاکستان یا بنگلادش که economic growth شان قدر خوب نیستن یا ایران که economic growth شان قدر خوب نیست economically و growing countries نمی باشه. That's why many companies they do not want or they do not motivate or encourage themselves to enter these markets. Lekin economic growth the China or the India case, as I said before, they are the growing economic markets. Exchange rate هم تاثیر داره که در market exchange rate با کدام level می باشه. Inflation rates او با کدام اندازه است. Interest rates با کدام اندازه است. چرا که اگر در یک جای مثال دولت interest rate بسیار های چارج میکنه از businesses خو این میتونه که یک بزنس تاثیر منفی داشته باشه. بعضی وقت شما دیده باشین که سر لوکل کمپانیز که از دولت ټیکس کم میکنه سر دیگه کمپانی خارجی که از ټیکس زیاد میکنه. It makes it difficult for the foreign companies to operate or to compete in a local market with the local companies. Disposable income of the consumers income level consumers که صبح کدام اندازه می باشه و همچنان و چقدر امو بخش اینکم خود که صورت به مصرف می رسانه. unemployment rate در مملکت با کدام لیول است که تمام فاکتورز که است ای مستقیما یا غیر مستقیما که از بالای کمپانی تاثیر داره. چرا که اگر در یک جای مثال purchasing power consumers قدر خوب نباشه economic growth نباشه در اونجا که از باز demand با تولیدات ما که است به اون اندازه نمی باشه. خب زمانی که demand موجود نباشه و مارکت شیرز ما قدر خوب نشوه در یک جای دیگه کمپانیز در اونجا باز investment نمیکنه. Okay, social factors. This dimension of the general environment represents
the demographic characteristics شما میفهمین که مثال norms, customs, values, income level, education level, culture of the people, population within which the organization operates. دیگه زمانی که در یک مارکت organization operations داره در اونجا باید تمام customs, کلتور، اصول، مقررات و characteristics consumers خود که است مد نظر بگیره. It includes population trends such as the population growth rate با کدام اندازه است در اونجا birth rate با کدام اندازه است age distribution چی است income distribution career attitudes safety emphasis health consciousness lifestyle attitudes and cultural barriers. These factors are especially important for marketeers when targeting certain customers. In addition, it also says something about the local workforce in its willingness to work under certain conditions. زمانی که social factors ما مطالعه میکنیم میبینیم فکر کنین که یک کمپنی میخواد که در مارکت انتر شوه او مارکت میخواد سگمنت کنه خو سگمنتیشن خو میتونه که با اساس مختلف فاکتورز سگمنت شوه که دو یکی میتونه که demographic factors باشه دیگه کمپنی باید demographically او رو سگمنت کنه بعد از اون میتونه تارگت کنه خو در اونجا میبینه که آیا کدام کلچر کی یا مثلا تارگت میکنه آیا کمپنی این صلاحیت یا پتانسیل داره که اونمو سگمنت تارگت کنه با اساس کلچر یا با اساس ایج یا مثال دو کلچر یا دو ایج اقدر سایز موجود است یعنی او اقدر مثال سایز شون اقدر کلان است که او کمپانی تارگت کنه یعنی دیگه تمام فاکتورز که از بالای یک کمپانی تاثیر داره شما ببینید در مارکت زیاد تولیدات موجود می باشه لیکن اون تولیدات که از امرای لایف استایل ما که است میچ نمیکنه موضوع استفاده نمیکنیم یا امرای کلچر ما که است میچ نمیکنه بعضی ड्रेसेस موجود می باشه انډین ड्रेसेस موجود است که اون مثال خلاف کلچر ما است در بازار می باشه لیکن او رو ما یوز نمیکنیم اگر یک کمپانی در افغانستان می و در اینجا مثال در مارکت انتر میشه و میخواید اینجا بزنس خود کس پیش ببره و باید تمام سوشل فاکتورز افغانستان کس ایرا باید مد نظر بگیره اگر ایرا مد نظر نگیره این تمام سوشل فاکتورز که از بالای و مستقیما یک تاثیر پیدا میکنه و نمیتونه که در اینجا سکسسفولی بزنس خود پیش ببره. The next is the technological factors. As you know that technology and business they are interdependable. Any changes or any advancements or development which happens in the field of technology they have direct impact on the businesses. و businesses همیشه که هستن باید innovations خدا که است و changes خدا که است از لحاظ تکنولوژی باید بیاره. These factors are related to innovations in technology. زمانی که technology innovations یا changes advancements صورت میگیره دیگه ای سری operations یا سری performance کمپانی یا industry که است تاثیر داره. شاید تاثیر مثبت باشه یا تاثیر که است منفی باشه. مثبت از خاطر است که زمانی که technological change میایه و امروز زو میتونه که performance اداره که است بهتر شوه یعنی در سابق که مثلا پروداکشن مانولی می بود حالا که اصلا ماشینز استفاده میشه این تغییر در تکنولوژی که حالا فیوریبل از بیداره چرا که مثلا اگر سابق یک کمپانی 100 یونیت پر دی پرودوس میکرد حالا میتونه که 1000 یونیت که پر دی پرودوس کنه لیکن بعضی وقت که این نگاتیولی هم میتونه که یک اداره امپکت کنه اگر ټیکنالوژیکل چینجز میایه اداره مجبور هستن که او چینجز که اډاپټ کنه اگر اډاپټ نمیکنه د مارکت سروایو کردن نمیتونه و بعضی ادارات درست که و فاینانشلی قدر استابیلایز نمی باشه که او تمام چینجز که او را اډاپټ کنه از این خاطر که ټیکنالوژیکل فاکتورز بزنس ما را که متاثر میسازه. This refers to technology incentives, the level of innovation, research and development activity, technological change in the amount of technological awareness that market possesses. یعنی در کدام مارکتی که کمپانی میخواهد اونجا داخل شوه در اون مارکت که از تکنولوژیکل تغییرات چقدر زود میآید یعنی چقدر زود تکنولوژی تغییر میشه اینویشن چقدر زود میآید در اونجا ریسرچ اند دیولپمنت اکتیویتی که است او با کدام شکل انجام داده میشه دیگه تمام اندازه را باید یک ارگانایزیشن یا اداره با خود معلوم کنه. These factors may influence decisions to enter or not enter certain industries. خب وقتی که یک اداره این تمام نقاط ارزیابی میکنه بعد از اون میتونه تصمیم خود بگیره استراتژی خود انتخاب کنه که آیا در مارکت انتر شوه یا انتر نشوه یا آیا در مارکت تولیدات خود با کنزیومرز آفر کنه یا آفر نکنه یا سرویس و خدمات خود آفر کنه یا نکنه دیگه باید اداره از این تمام نقاط که خود با خبر بسازه قبل از اینکه در مارکت انتر شوه. The next is environmental factors. As you know that environmental factors also have a straightforward impact on our businesses. Environmental factors have
come to the forefront only relatively recently. ای environmental factors که است دمی وقت کم میشه که مثال the pestle analysis include شده که ای هم گفته میشه که تاثیر داره بالای businesses. They have become important due to the increasing scarcity of the raw material, pollution targets and carbon footprints targets set by the governments. شما میبینید که حالا اکثر businesses که است و مثال corporate social responsibility خدا که است او را مد نظر میگیره و زیاد مصارف میکنه سر corporate social responsibility. چرا که مسئولیت بزنس است که environment که است او را باید هم مد نظر بگیره، environment که است آلوده نسازه و از طرف بزنس که است بالای environment باید تاثیرات منفی نباشه. از این خاطر که است environment هم حالا the pestle analysis include شده. یعنی زمانی که یک بزنس یک مارکت انتر میشه در اونجا باید تمام مسئولیت های CRS او را مد نظر بگیره، corporate social responsibilities که او را باید مد نظر بگیره. در دنیا شما ببینید زیاد کمپانی های هستند که از لحاظ corporate social responsibility که است بسیار فعالیت ها را انجام میدن، millions of dollars او مصرف میکنه سر از اینکه environment خود سیف کنه. مثال مختلف برنامه که است و برنامه ریزی میکنه، مثال evergreen یا واقعا مثال درخت‌ها را میشانه، یعنی به محیط کار میکنه. اگر در یک جای ما ببینیم که مثال قواعد بسیار سخت است از طرف environmental factors، یعنی در اونجا در اون مارکت که است یک مملکت و از لحاظ environment که است بسیار قواعد سخت مثال انتخاب کرده، پس اگر کمپانی ببینه که او را پورا کردن نمیتونه یا در اونجا بسیار environmental factors موجود است، دیگه باید تصمیم خود بگیره که یا در اون مارکت انتر شوه یا در اون مارکت انتر نشوه. که در این environmental factor ما میتونیم که مثال آب و هوای و جای را مد نظر بگیریم. نظر به که مثال ما در یک مارکت انتر میشیم و در اونجا تولیدات خود آفر میکنیم، او آب و هوا که ما میخوایم در اونجا تولیدات کنیم یا آپریشنز خود پیش ببریم، آیا او به ما که سوت میکنه یا نمیکنه. دیگه تمام نکات که از باید مد نظر گرفته شود. که مثال زیرا ما شما میبینیم اگر مثال ببینیم که بعضی کمپانی هستند که مثال و توریسم یا فارمینگ اگریکلچر و دیگه اینطور بزنس ها را پیش میبره، دیگه واقعا از کلایمت چینج مطالعه میکنه که در یک جایی که از کلایمت مثال با کدام اندازه میباشه، با کدام اندازه که از کلایمت چینج در اونجا موجود است. شما میبینید که مثال بعضی یعنی ارگانیزیشنز موجود می باشه که واقعا هستن فارم مرغ داره، اکثرا که اسی فارم مرغ که از مثال در ساحات گرم که از نتیجه خوب داده. حالا اگر یک بزنس میایه و اینوستمنت میکنه مثال در ساحاتی که بسیار سرد باشه و در اونجا کلایمت زود چینج میشه، زود مثال آب و هوا تغییر میکنه، so definitely این یک تاثیر داره بالایشان و نمیتونن که مثال این تاثیر اوایید کنه. از این خاطر که از وانا میتونه در اونجا سکسسفل بزنس خود پیش ببره. legal factors که هم سر بزنسز که مستقیما و غیر مستقیما تاثیر داره، یعنی میتونه که با بزنس که هم favorable باشه و با بزنس هم میتونه که unfavorable باشه. Although these factors may have some overlap with political factors, they include more specific laws such as discrimination laws. legal factors مثال یکیش که discrimination laws. کمپانی که میخواد که در مارکت انتر شوه در اونجا باید ایره مطالعه کنه که discrimination law در اونجا چطور است، یعنی تبعیض نژادی آیا کدام قانون موجود است. اگر کمپانی ای مستیک میکنه یا ای مشکل پیدا میکنه دیگه و چه قسم میتونه که سیچویشن دیل کنه. کمپانی بسیار مشهور مثال آیفون حتی کوکاکولا سرزیا که هستن چندین بار که لاسوت شده به خاطر دیسکریمینیشن، به خاطر که تبعیض نژادی کرده. دیگه ای لیگل فاکتور است، را باید نظر بگیریم. انتی تراست لاز موجود می باشه، امپلایمنت لاز موجود می باشه، قوانین به خاطر امپلایمنت مثال به خاطر هایرینگ و به خاطر فایرینگ، کنزیومر پروتکشن لاز موجود می باشه، کاپی رایت پتنتس لاز موجود است، یعنی چیزایی که مربوط کمپانی شما میشه، ترید مارک شما است، مثال لوگوی شما است، نام کمپانیز، کوالیتی پروداکت شما که هستن یا اجناسی که شما آفر میکنین یا پروداکتی که شما آفر میکنین او زیر یک لوگو یا زیر یک برند نیم می باشه که او قانونا یا از لحاظ لیگالیتی که است مربوط یک کمپانی میشه. دیگه اگر شما اینطور یک تولید آفر میکنین که مثال شما برند نیم کدام کمپانی دیگر را استفاده میکنین در یک مارکت، در اونجا سر شما که است لاسوت میشه. In health and safety laws می باشه. It's clear that companies need to know what is
end in what is not legal. یعنی زمانی که یک کمپنی در یک مارکت انتر میشه اینترنشنال مارکت در اونجا باید را مطالعه کنه که لیگل ایشوز در اونجا کدامشان هستن و ایلیگل ایشوز کدام است که از یک مملکت و دیگر مملکت کس متفاوت می باشه. یعنی اگر شما ببینید در امریکا واین بزنس لیگل اکتیویتیز شما میتونید که در اونجا آپریت کنین، لیکن از کمپیر تو افغانستان در افغانستان واین یک ایلیگل اکتیویتی حساب میشه. یعنی در این جگه کسی میخواد که لیگل فاکتورز مطالعه کنه ای را باید ببینه که کدام بزنسی که میخواد در افغانستان پیش ببره یا شروع کنه، آیا از قوانین افغانستان از لحاظ قوانین افغانستان و بزنس لیگل است یا نمی باشه. If an organization trades globally, this becomes especially tricky since each country has its own set of rules and regulations. و خصوصا با multinational organizations بسیار مهم است که فاکتور مد نظر بگیره، چرا که multinational organizations در مختلف ساحات یا در مختلف ممالک عملیات خود پیش میبره و در هر مملکت که از قوانین اصول به خاطر بزنسشون که از متفاوت میباشه. شما ببینید بعضی کمپانی هستن مختلف غذاهایی که در قوطیا میباشه کن میباشه او رو پرودیوس میکنه، لیکن در بعضی از اون غذاها که هستن مواد استفاده شده که حرام میباشه او مسلمان‌ها رو استفاده نمیکنن. از این خاطر و مارکت مطالعه کرده و لیگل فاکتورز مطالعه کرده. اگر و میخواد که با افغانستان یا با سعودی عربیه یا با دیگر ممالک اسلامی میخواد که غذاها را کنه، در اونجا باز و او اینگریدینتس یا او اجزا را او استفاده نمیکنه که او خلاف مذهب است یا خلاف لیگل فاکتورز یک مملکت می باشه. باز بالای زو اکثر نوشته کرده که حلال فود. It means this is something that the legal factors که از او را مد نظر گرفته.